Okay, then proteins. So proteins and partly digested proteins in the chyme on reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzymes of pancreatic juice. So protein சரி then partly digested protein சரி அதான் என்னது chyme. அந்த chyme எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது? ஸ்டொமக். ஸோ ஸ்டொமக்கில் HCl செக்ரேட் ஆகும், கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் வந்து செக்ரேட் ஆகும் கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸில். அது என்ன செய்யுது? கேர்ன்ஸ் அண்டு பிரேக் டவுன் த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ். தோ இட் இஸ் மேக்கிங் இன் அ மில்கி chyme. Milky in liquid, that is known as the chyme. Then the chyme they can pass from stomach, then they can enter into the small intestine. So complete digestion it is occur in small intestine. அப்படி வர்றப்ப நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டு அந்த கைமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன் என்ன செய்யுது? இன்டெஸ்டைனில் வந்து ரீச் ஆகுது. இன்டெஸ்டைனுக்கு வந்தோடனே அது என்ன ஆகணும்? அங்கே கம்ப்ளீட் டைஜஷன் நடக்கணும். ஸோ தட் ரீச்சிங் த இன்டெஸ்டைன் அண்ட் ஆக்டட் அப்பான் பை த pancreatic proteolytic enzymes. ஓகே, ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் ஆஃப் pancreatic ஜூஸ். அங்கே என்னது? ப்ரோ என்சைம்ஸ் இருக்குது. எது? ட்ரிப்சினோஜன், கைமோட்ரிப்சினோஜன் சொல்லக்கூடிய ப்ரோ என்சைம்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ரோ என்சைம்ஸ் என்ன செய்யும்? இந்த ப்ரோட்டீன், இந்த கைமில் உள்ள ப்ரோட்டீன் ஃபுட்டு மேலே போய் ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ் மேலே போய் ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஸோ ட்ரிப்சின் ஹைட்ரோலைசிஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இன்டு பாலிபெப்டைட்ஸ் அண்ட் பெப்டோன்ஸ். Okay, trypsin hydrolyzes the proteins into polypeptide and peptones, while chymotrypsin hydrolyzes the peptide bonds associated with the specific amino acids. Then that polypeptides, that peptides, it is breakdown, then it is converted into the amino acids. So amino acid is the monomer of protein. Okay, amino acid is the monomer of protein. I think in your lower classes have you studied now? Nutritions, carbohydrate, protein, fat, the breakdown, everything have you studied in your lower classes. Okay, so that amino acids, 20 different types of amino acids are there. That amino acids it is made up of to synthesis the proteins. So the protein they can break down into the amino acid. So amino acid is the monomer of protein. So like that, carbohydrate is a polysaccharide. Polysaccharide it is divided into disaccharide. Disaccharide it is divided, that is the breakdown into the monosaccharide. Glucose is the monosaccharide. Starch is the polysaccharide. அது ரெண்டுமே அது கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்டு. அதே மாதிரி தான் ப்ரோட்டீன் சொல்லக்கூடியது ஒரு பாலிசாக்கரைட். அது என்ன செய்யுது? பெப்டைடு பெப்டோனாக மாறுது, கடைசியில் என்னவா மாறுது? அமினோ ஆசிட்ஸாக மாறுது. ஸோ அமினோ ஆசிட் என்னது? மோனோமர் ஆஃப் அ ப்ரோட்டீன். Okay, can you understood? So this pancreatic proteolytic enzyme, that is the trypsin, hydrolyzes the protein into polypeptide and peptone. Then chymotrypsin they can break down the bonds of the peptides, then they can produce the specific amino acids. Then the pancreatic amylase convert the glycogen and starch into maltose. So maltose is a disaccharide, glycogen and starch is a polysaccharide. So amylase நால என்னது? starch, that is the carbohydrate. carbohydrate வந்து break down பண்ணி அந்த polysaccharide இருக்கக்கூடிய carbohydrate என்னவா மாற்றுது? monosaccharide மாற்றுது. maltoseன்றது disaccharide. Okay, then lipase acts on the emulsified fat and hydrolyzes them into free fatty acids and monoglycerides. So fat, lipase நால என்னது? fatty food, they can break down the fatty food. So it is hydrolyzes. ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது? பைல் என்ன செய்யுது? ஃபேட்டை வந்து எமல்சிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கு. அந்த எமல்சிஃபை ஆன ஃபேட் மேலே இந்த லிப்பேஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி அதை என்னவா மாற்றுது? ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் மோனோகிளிசரைட்ஸ். So monoglycerides and fatty acids are the monomer of the lipids. Okay, can you understood? Then monoglycerides are further hydrolyzed to fatty acids and glycerol. Again it is divided into the fatty acid and glycerol. So fatty acid is the monomer of a fat, that is the lipids. lipidsனாலும் ஃபேட்னாலும் ஒன்று தான். ஸோ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்னுடைய பாலிசாக்கரைடு எது? தட் சாக்கரைடுன்னு சொல்லக்கூடாது. தென் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் கண்டிஷன் எது? ஃபேட். ஸோ ஃபேட்னுடைய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் எது? ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி ப்ரோட்டீனுடைய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் எது? மோனோமர்னு சொல்லக்கூடியது. அது எது? அமினோ ஆசிட்ஸ். ஸோ இங்கே ப்ரோட்டீன்றது என்னது? காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகேவா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? கார்போஹைட்ரேட்ன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட்டு, அது சிம்பிளஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸாக மாறும். அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் சொல்லக்கூடிய அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட்டு வந்து அமினோ ஆசிட்ஸாக மாறும். அதே மாதிரி லிப்பிட்ஸ் அல்லது ஃபேட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் என்னவா மாறுது? ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாக மாறுது. எதில்? டைஜஷன், complete digestion of food material. So the complex macromolecule it is converted into the smaller micromolecule. Can you understood students, all of you?
Then monoglycerides are further hydrolyzed to fatty acids and glycerols. The nucleases also is present. Now nucleases in the pancreatic juice break the nucleic acid into nucleotides and nucleosides. That nucleic acids நம்மளுடைய நியூக்ளியஸுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் இருக்குது, டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ. நமக்கு என்ன இருக்குது, டிஎன்ஏ, deoxyribonucleic acid. So this enzyme nucleases, they can break the nucleic acid into the nucleotides and the nucleosides. அது அதனுடைய டிவிஷன், கன்வர்ஷன் ஃபார்ம். நியூக்ளியோசைட்ஸ் நியூக்ளியோடைடை உருவாக்கும், நியூக்ளியோடைடு நியூக்ளிக் ஆசிடை உருவாக்கும். ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ்ன்ற என்சைம் என்ன செய்யுது, இந்த நியூக்ளியஸ் மேலே போய் நியூக்ளிக் ஆசிட் மேலே போய் ஆக்டிவேட் பண்ணி அதை நியூக்ளியோடைட்ஸ் நியூக்ளியோசைட்ஸாக மாற்றுது. Can you understood, students? Then the secretion of the Berners gland along with the secretions of the intestinal gland constitute the intestinal juice or succus entericus. இன்டெஸ்டைனில் இருக்கக்கூடிய பர்னர் கிளாண்ட் அண்ட் தென் த இன்டெஸ்டினல் கிளாண்ட்ஸ் எதை செக்ரேட் பண்ணுது, இன்டெஸ்டினல் ஜூஸை செக்ரேட் பண்ணுது. இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ் அதர்வைஸ் known as succus entericus. What are the enzymes are present in the intestinal juice? The enzymes in the intestinal juice such as maltase, lactase, sucrase, dipeptidase, lipase, nucleosidase. These enzymes are present. So these enzymes act on the breakdown product of bile and pancreatic digestion. இந்த என்சைம்ஸ்ல என்ன செய்யுது, இங்கே பைல் ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லையா, அது மேலே போய் ஆக்டிவேட் பண்ணுது. அதே மாதிரி pancreatic ஜூஸ் என்ன செஞ்சுருக்கோம், பிரேக் டவுன் பண்ணி வச்சுருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபுட்டு மேலே இந்த என்சைம்ஸ் மேலே என்ன செய்யும், அது மேலே போய் ஆக்டிவேட் பண்ணி அதை இன்னும் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக மாற்றும். Can you understood, students? முதல்ல காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரேக் டவுன் ஆகிட்டே வருது, ஓகேவா. ஸோ பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸும் ஒரு சிலதை டைஜஷன் பண்ணுது, அதையும் இன்டெஸ்டினல் ஜூஸ் என்ன செய்யுது, இன்னும் சின்ன அப்சர்வபிள் ஃபார்மாக மாற்றுது. ஓகே. So what are the enzymes are present? Maltase, sucrase, lactase, dipeptidases, nucleosidases and lipases. These enzymes are present in the intestinal juice. These intestinal juice, they can act on the breakdown product of bile and pancreatic digestion. Pancreatic juiceலேருந்து வரக்கூடிய அந்த டைஜஷன் ஆன ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் மேலேயும் பைல் சால்ட் இன்வால்வ் ஆகிந்த டைஜஷன் ஆன ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் மேலே இது ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஓகே. ஸோ அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். மால்டோஸ்ன்றது என்னது, ஒரு டைசாக்கரைட் நம்ம பார்த்தோம். அதை மால்டேஸ் என்ன செய்யுது, இந்த மால்டோஸை குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் குளுக்கோஸ். சுக்ரோஸ், ஓகே, சுக்ரோஸை இந்த சுக்ரேஸ் என்ன செய்யுது, குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரக்டோஸ். லாக்டேஸ் என்ன செய்யுது, குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸ். இது எல்லாமே கார்போஹைட்ரேட். இது எல்லாமே என்னது, கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன். இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யுது, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டைசாக்கரைட்ஸை இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மோனோசாக்கரைட்ஸாக மாற்றுது. மால்டேஸ் குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் குளுக்கோஸ், சுக்ரேஸ் குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரக்டோஸ், லாக்டேஸ் குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸ். அடுத்து பெப்டிடேஸ். அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னது, டைபெப்டிடேசஸ், ட்ரைபெப்டிடேசஸ். இட்ஸ் பிரேக் டவுன் த பெப்டிடேஸ் என்சைம். இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு த அமினோ ஆசிட்ஸ். அமினோ ஆசிட்ஸ்ன்னு வந்தாலே என்னது, இது ப்ரோட்டீன், ஓகேவா. ஸோ இந்த பெப்டிடேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது ப்ரோட்டீன், பிரேக் டவுன் ஆன ப்ரோட்டீன் பார்ட்டிகல்ஸ் போய் இன்னையும் பிரேக் டவுன் பண்ணி அதை ஸ்மாலர் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸாக மாற்றுது. தென் நியூக்ளியோடைட்ஸ் என்னது, நியூக்ளியோடையேஸ் அண்ட் நியூக்ளியோசிடேஸ். இந்த என்சைம் என்ன செய்யுது, நியூக்ளியோடைட்ஸை நியூக்ளியோசைட்ஸ் ப்ளஸ் பாஸ்பாரிக் ஆசிட், இந்த நியூக்ளியோசைட்ஸை நியூக்ளியோசிடேஸ் என்சைம் சுகர் ப்ளஸ் நைட்ரோஜீனியஸ் பேஸாக மாற்றுது, ஓகேவா. நியூக்ளிக் ஆசிட் பிரேக் டவுன். அடுத்து டைக்ளிசரைட்ஸ், மோனோக்ளிசரைட்ஸ் என்னது, ஃபேட், ஓகேவா. அந்த ஃபேட்டை லிப்பேஸ்னாலே ஃபேட் மாற்றி என்னவா மாற்றுது, ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்டு கிளிசரால்ஸாக மாற்றுது. ஓகே. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு கார்போஹைட்ரேட் என்னவா மாறும், குளுக்கோஸாக மாறும், ப்ரோட்டீன் அமினோ ஆசிட்ஸாக மாறும், தென் ஃபேட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸாக மாறும். Can you understood, students? Then the mucus with the bicarbonate ions from the pancreas provides an alkaline medium for the enzymatic action. Mucus nalla enadhu, inner productive layer. The mucosa layer, they can secrete the mucus. ஒரு மாதிரி கோலை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜவ்வு படலத்தை உருவாக்கும். அது கூட சேர்ந்து என்னது, பைகார்பனேட் அயான். நம்மளுடைய வாட்டரில் என்ன இருக்குது, இந்த மாதிரி பைகார்பனேட் அயான்ஸ்லாம் நம்மளுடைய இதில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. இதெல்லாம் சேர்ந்து இதில் பேன்க்ரியாஸ்லேருந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய இந்த மியூக்கஸ் அண்டு பைகார்பனேட் அயான்
என்ன செய்தான் அந்த நம்ம இன்டெஸ்டைனை வந்து அல்கலைன் மீடியமாக மாற்றுது. அசிடிக் ஸ்டொமக் வந்து அசிடிக் மீடியம், ஆனால் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் என்னவா மாற்றுது, அல்கலைன் மீடியமாக மாற்றுது. அப்போ அங்கே pH லெவல் எப்படி இருக்கும், above the 7. ஓகே, அப்படி இருந்தால் தான் என்ன இருக்கும், இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவாக செயல்பட்டு அந்த ஃபுட்டினுடைய பிரேக் டவுன் நடக்கும். Okay, as a result of digestion, all macromolecules of food are converted into their corresponding monomeric units. So, in the digestion result, the macromolecules are converted into the micromolecules. Okay, can you understood? So, carbohydrates into the monosaccharide, that is the glucose, fructose, galactose is the monosaccharides, monomers. Proteins, amino acids, lipids, fatty acids and the glycerols. Can you understood, students? Then the simple substances thus formed or absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine. So duodenethla digestion full complete ஆயிரும். After digested food, it is passed into the next part of the small intestine, that is a jejunum and then in a ileum. So that undigested food and unabsorbed substances are propelled into the large intestine. So the undigested, not absorbed food, unabsorbable food fully from the small intestine, it is entered into the large intestine. The activities of the gastrointestinal tract are carried out by the neural and hormonal control for proper functioning. So these activities of the gastrointestinal tract, already I told, no, alimentary canal tract, gastrointestinal tract, digestive tract and all same. So how these activities it is occur in the gastrointestinal tract, it is carried out by the neural and hormonal. So neural nala enadhu anga nerve cells, so nerve cells nudiya stimulation மூலமாவோ hormones also they can stimulate to do the functions proper and proper the organ system. So this neural system and that hormonal, that is secreted by the endocrine system. So endocrine system and neural system is the coordinating system. It is helpful for the coordination of the organ systems. So this gastrointestinal tract are carried out by the neural and hormonal control for proper proper coordination of different parts. It is helpful for the coordination of functioning. Okay, gastric and intestinal secretions are stimulated by the neural signals. Gastric glands, so they can secrete the hormones. Intestinal glands also, they can secrete the enzymes and hormones. How it is secreting? By the stimulation of the nerves, neural stimulation signals. Then hormonal control of secretion of digestive juice is carried out by the local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa. So number of hormones also it is secreting. The stimulation it is controlled. Hormones, they can go and control the gastric and intestinal secretions. It's controlled by the hormones. Okay, can you understood all of you how the digestion it is occur in the small intestine? Okay, then extra they have given, do you feel ill after drinking milk or after eating dairy product? Okay, mostly you will feel ill. எப்போ நீ இல்லை ஃபீல் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா, நிறையா மில்க் ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமாவும் இல்லை ஒரு சில சமயத்தில் நிறையா மில்க் ட்ரிங்க் பண்ணிட்டாலும் யூ வில் ஃபீல் இல், ஒரு மாதிரி ஸ்டொமக் பெயின் இருக்க மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இஃப் ஸோ யூ கேனாட் டைஜஸ்ட் டைசாக்கரைட் லாக்டோஸ் இன் மில்க். மில்கில் லாக்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டைசாக்கரைட் இருக்குது. அதை என்னால் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா ப்ராப்பராக டைஜஷன் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் த இன்டெஸ்டினல் என்சைம் லேக்டேஸ் இஸ் எய்தர் இன்ஆக்டிவேட் ஆர் ஆப்சண்ட் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட். இந்த லேக்டேஸ்ன்ற என்சைம், லேக்டேஸ் தான் என்ன செய்யுது, லாக்டோஸை குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரக்டோஸாக மாற்றுது. அப்போ நமக்கு லாக்டேஸ் என்ன செய்யுது, குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸாக மாற்றுது. ஓகேவா? அப்போ நமக்கு என்ன வேணும், லேக்டேஸ்ன்ற என்சைம் வேணும். ஸோ இந்த இன்டெஸ்டினல் என்சைம் லேக்டேஸ் வந்து நம்மளுடைய இன்டெஸ்டைனில் செக்ரேட் ஆகிறப்ப இன்ஆக்டிவ் கண்டிஷனில் இருக்கலாம், இல்லை செக்ரேட் ஆகாமல் இருக்கலாம், இல்லாட்டி வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ த அன்டைஜஸ்டட் லாக்டோஸ் ரிமைன்ஸ் இன் த கட் இன் சச் பர்சன்ஸ் வித் லாக்டோஸ் intolerance and is broken down by bacteria causing gas, bloating, stomach cramps and diarrhea. So in the
டைஜஸ்டட் லாக்டோஸ் என்ன செய்யுதா நம்மளுடைய இன்டெஸ்டைன்லேயே அப்படியே இருக்கும். ஸோ இன்டெஸ்டைனில் இருக்கிறப்போ ஒரு சில பர்சன்ஸ்னால என்ன செய்ய முடியாது, ஒரு சில சமயத்தில் அதை டாலரேட் பண்ண முடியாது. அப்படி டாலரேட் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறப்ப நம்மளுடைய இன்டெஸ்டைனில் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் நோ பாக்டீரியா இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் அவர் இன்டெஸ்டைன். அந்த பாக்டீரியா என்ன செய்யும், அதை போய் டைஜஷன் பண்ணும். அப்படி டைஜஷன் பண்ணுறப்ப தான் என்ன செய்யுது, வகுத்துக்குள்ளே கேஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு மாதிரி வகுறு குத்துது இருக்குது, வகுறு பொறுமலாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது காரணம் இந்த மாதிரி தான். ஓகேவா, ப்ளோட்டிங். அண்ட் தென் என்ன அப்படியே அங்கே இங்கே கேஸ் ஓடுற மாதிரி குறுன்னு ஒரு மாதிரி சவுண்டெல்லாம் கேட்கும் நமக்கு. நீ ஃபீல் பண்ணியிருப்ப. ஃபீல் பண்ணலனால இனிமேல் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீ அதை ஃபீல் பண்ணிப்பார். ஓகேவா. அதே மாதிரி ஸ்டொமக் க்ரம்ஸ் அப்படியே வகுத்தில் ஒரு மாதிரி குத்துற மாதிரி இருக்கும், அப்படியே நெளிஞ்சிக்கிட்டு இருப்போம் இங்கிட்டுமா. ஒரு சில பேருக்கு என்னவா மாறிடும், அது டயரியாவாக வந்துடும். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட். இதுக்கு காரணம் என்னது, லேக்டேஸ்னுடைய அந்த என்சைம்னுடைய இன்சஃபிஷியன்ட்னால தான். ஓகே, நம்மளால் என்ன செய்ய முடியல, அந்த லாக்டோஸை டைஜஷன் பண்ண முடியலை. ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆல் ஆஃப் யூ.